आज आम आलोचना करबा ए वेद विषय पिले तुमे माने वेद विषय जो माने संस्कृत पिला अछ जो माने संस्कृत पढ़ुछ से माने निश्चित रूप रे पिले ए वेद विषय तुम मानकर ज्ञान अधिक थिबो केवल पिले तुमको माँ को मामू घर कथा कहला भलिया एवं पूरी पिला को श्रीमंदिर और समुद्र कथा कहला भलिया पिले तुम मानको ए विषय मते कहया को पड़िबो हेले भी पिले यदि हम विषय रे अछि तेनु करी हमको या को निश्चित रूप रे सुनिया को पड़िबो मो आशा करबी तुम माने या को सुनियो पिले जहा पॉइंट देछि पिले से पॉइंट गुडो को वर्तमान हमें आलोचना करिबा देखो पिले प्रथम पॉइंट देखो ना वेद सटी संस्कृत रो वेद शब्द रो आसी अछि एटा तुमे माने पिले निश्चित जानिचो ना जानिनो मु कहूची तुमे माने निश्चित रूप रे जानि अछो कोन जानिछो ताले ना वेद को शब्द वेदर मूल शब्दटी कोन अटे ना वेद कोन अटे ना वेद जार अर्थ होची पिले ज्ञान बा जानिबा जार अर्थ कोन अटे ज्ञान बा जानिबा मुनि ऋषि माने संस्कृत भाषा रे मौखिक भाव रे रचना करथिले कि भली भाव रे से माने मौखिक भाव रे पिले कोन करथिले ताहाको रचना करथिले जहा किछि भी से माने वेद आदि रचना करथिले से मानकर सदा बळे मुख रे रहउतला पिले बुझियो ना से माने केवल मुख रे ही से माने रखुथिले से माने कोन करथिले मौखिक भाव रे ताहाको रचना करथिले एही रचना को पुरुषानुक्रमे मन रखा जाउतला से माने तांको शिष्य को सिखौतले से मानको शिष्य को सिखौतले तांको परे पीढ़ी पिले से माने मन रखुथिले वेद गुडी को सुनी सुनी मन रखा जाउतिबारु एहार नाम दिया गला पले श्रुति बा श्रग कोन श्रुति बा श्रग मन रखिया ऊपर एटा पले तुम माने जानिचो केवल श्रग वाटा तुम पे नुआ हेइ पारे किंतु श्रुति बोली तुमे माने निश्चित रूप रे जानि अछो पले होना नहीं तेबे बिले आगु को जिबा ए जो वेद होची ज्ञानर गंताघर बोली कहाइछि ऐतिहासिककार माने कहिसंदी ना वेद होची कोन ना ज्ञानर गंताघर विभिन्न समय रे वेद रचना कराइथिला ओ समय रे कराइथिला पिले हम आगु को आलोचना करिबा हैला पिले तबे प्रत्येक वेद गुडी को पिले चारि भाग रे विभक्त कराइछि प्रथमे देखि देबा वेदर प्रकार वेद को पिले तुम माने जानिचो चारि प्रकार बडौची ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ए विषय पिले तुमे जानिचो एवं वेदर मध्य आउ चारोटी अन्य एक दृष्टि रो चारि भाग रे विभक्त कराइछि अर्थात भाग कराइछि जेरा होची संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद एगुड़िक मध्य गोटे पार्ट बाय आम आगो को देखा बर्तमान मन रखि था कौन ना वेद को चारि भाग में विभक्त गोटे हूँ ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद एवं ताहाको अन्य एक दृष्टि अर्थात ताहाको विभागीकरण दृष्टि संहिता ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद आदि विभक्त कराई वेदर अर्थ बिले ज्ञान बोली आम टिके पूर्वर मध्य देखिले आम देश सर्वप्राचीन ग्रंथ बोली कहा ग्रहण करा जाए सेटा होची बिले वेद वेद होची आर्य मानकर ग्रंथ कहार ना आर्य मानकर ग्रंथ यार मंत्र गुडी को मुनि ऋषि माने संस्कृत भाषा रे मौखिक भाव रचना करथिले प्रथमे वेद को लोक माने सुनी सुनी मन रखथिबारु एहा को पिले कहा गला कोन ना एहा को श्रुति बोली कहा गला कोन बोली कहा गला ना एहा को श्रुति बोली कहा गला एक कथा हमें जानि छे पिले वर्तमान हमें देखिबा जो वेद को से चारि भाग रे विभक्त कला सेथि मधुर हमें देखिबा ऋग्वेदर पिले समय काल जदि से कहे तेबे ताहा हे जो आज को प्राय 35,000 वर्ष पूर्व रचना कराइथिला ताको जदि हमें कोनोसी समय रे बा मसिया रे बा बीसी रे कन्वर्ट करबा 35,000 रु हमें सॉरी 3,500 रु हमें जदि 2,000 फेडी देबा तेबे पळे आसीबो बोले 1500 बीसी जोटा कि हमें कहबा ना ख्रीष्टपूर्व 1500 मसिया यह 10टी भाग बा मंडल रे विभक्त एवं एथिरे इंद्र वरुण अग्नि मित्र आदि देवता को उद्देश्य रे पिले प्रार्थना कराई बा मंत्र गुडी को लिखा जाय अछि ईरान रो प्राचीन ग्रंथ आवास्ता मन रखियो पिले ईरान रो गुडे प्राचीन ग्रंथ जार ना होचे आवास्ता जेरे कि ऋग्वेद रो अनेक सामंजस्य रहिछि आम ऋग्वेद आ ए आवास्ता भितरे प्रत्येक किछि भी पार्थक्य नाही सेथिरे मध्ये जहा उल्लेख अछि एथिरे मध्ये प्राय मेळ खाउछि बोली कोहंती कोन कोहंती प्राय मेल खाए सामंजस्य देखा जाए खाए ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 1000 मसिया समय ऋग्वेदीय युग बोली कहा जाउतला पिले कहिला जे कोन ना 1500 रु 1000 पर्यंत केते पर्यंत 1500 रु 1000 पर्यंत जो समयटा थिला से समय को पिले कहा गला जे कोन ना ऋग्वेदीय युग बोली कहा जाउतला एवं 1000 परे 1000 रु 600 केते 1000 रु 600 पर्यंत 1500 ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 1000 ख्रीष्टपूर्व पर्यंत कहा गला ना ए जो ऋग्वैदिक युग को पिले दी भाग रे विभक्त कराई छि तार कहबार अर्थ ना ऋग्वैदिक युग को दी भाग रे विभक्त करा होछि बा वैदिक युग को
ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପର ବୈଦିକ ଯୁଗ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବା ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ଯୁଗ ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାର ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଦେଇଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଟାଇମ ହଉଛି 1500 ରୁ 1000 ଏବଂ ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ଯୁଗର ଟାଇମ ଲାଇନ ଦେଇଥିଲା 1000 ରୁ 600 ମସିହା। କଣ 1000 ରୁ 600 ମସିହା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ତାର ଡିଭାଇଡେସନ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମେ ସାମବେଦ। ସାମ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଗାନ। କଣ ସାମ ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଗାନ। ଏଥିରେ ପିଲେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ କଣ କରାହେଇଛି ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡିକ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଗାନମୟ ବେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକଥା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛ ପିଲେ। ଯଜୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଦରେ ଧର୍ମ ପୂଜା କର୍ମ ଆଦି ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣୁ ଗାରେଣୀ এই ବିଷୟରେ ପିଲେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପଚାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁରୁ ଗୁଣି ଗୁଣି ଗାରେଡି ବିଷୟରେ କେଉଁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ସେଇଟା ହଉଛି ଅଥର୍ବ ବେଦ। ହେଲା ପିଲେ ଏଇ ଉପର ତିନୋଟି ବେଦକୁ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏଇ ତିନୋଟି ବେଦକୁ ପିଲେ ବେଦ ତ୍ରୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ବେଦ ତ୍ରୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମେ ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦ କଣ ନା ଏହା ବେଦର ଏହା ବେଦର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ କୁହାଯାଏ ଯେ ବେଦର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଉପନିଷଦ ବା ବେଦାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ମୋକ୍ଷ ବିଷୟ ଆଦିରେ କଣ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। एकथा मध्य तुम्हें माने जानिछ पिले। आर्य मानकर सामाजिक जीवन अर्थनीति और धर्म शासन व्यवस्था आदि वैदिक साहित्य जनाए। आर्य माने किभଳି निजर सामाजिक जीवन बिताउथिले, किभଳି सेमानकर अर्थनीतिक जीवन थिला, किभଳି सेमाने धर्म और निजर शासन व्यवस्था को किभଳି परिचालित करथिले, सब किछि एई वैदिक सभ्यतार पिले जना जाई अछि। तेबे प्रथमे देखिबा सेमानकर शासन कोन शासन व्यवस्था की व्यवस्था ना शासन व्यवस्था सेमाने निजको किभଳି शासन करथिले। हड़प्पा सभ्यतारे सेमाने निजको किभଳି शासन करथिले आमे पूर्व क्लास रे आलोचना कले। वर्तमान वैदिक सभ्यतार हड़प्पा सभ्यता परे परे आउ एक तार 200 रु तार किछि वर्ष परे अनेक सभ्यता देखाइतला जहाको कहा जाय वैदिक सभ्यता, जहार कि लोक माने थिले कोन ताको आरंभ करथिले प्रथमे के ना ए आर्य माने। जो आर्य माने आरंभ करथिले सेमानकर साधन सामाजिक अवस्था किभଳି थिला, राजनीतिक अवस्था किभଳି थिला, अर्थनैतिक अवस्था किभଳି थिला से विषय रे वर्तमान पिले हम आलोचना करूचे। वर्तमान देखुचे शासन व्यवस्था सेमाने किभଳି निजको शासन करूथिले देखिया पिले। प्रथमे आर्य माने अनेक गुडिया दल रे बहु संख्यक गाई गोरु घोड़ा आदि पशुक सहित भारत रे प्रवेश करथिले। भारत रे कोन करथिले प्रवेश करथिले। आर्य माने धीरे धीरे भारत को आस्थिले। कोड आस्थिले बोली कहा जे प्राय कोहंती से माने पारस्य रु आस्थिले। कोड आस्थिले पारस्य। प्रथमतः से माने जाजाबर जीवन यापन करथिले, किंतु परे निजको कृषि रे नियोजित करथिले। प्रथमे पले से जाजाबर माने गोटे स्थान रे से माने स्थिर होई कि रहउथिले। गोटे स्थान रो अन्य स्थान को एभली भाबरे से माने घोरी बोलुथिले। ହେଲା ପିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ କୋଉଠି ବସବାସ କଲେ ନା ଏଇ ଭାରତରେ ଆସିକି ବସବାସ କଲେ। ନିଜକୁ ନିଜର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ରୂପରେ ସେମାନେ କୃଷିକୁ ଆପଣେଇଲେ। କଣ କଲେ ନା କୃଷିକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଦଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 20 ଦଳରେ କେତେକ ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ପିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦଳ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଦଳ ହେଇକି ପିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ଯାଯାବର ଭଳି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ପିଲେ ଜନ ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା। କଣ ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା ଜନ ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ଦଳ ଗଠନ କରୁଥିଲେ ସେ ଦଳ ଗୁଡିକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଉଥିଲା 20। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ପିଲେ। ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏ ଥିଲା, ସେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଯିଏ ଥିଲା ବା ସେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜନ। କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ରାଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। केते गुड़िए परिवार बा कुल को नहीं ग्राम सृष्टि होउतला ओ परिवार रो मुख्य को पिले कुआ जाउतला कुलप कुआ पिले आगो को टिके या परे परे आ टिके परे देखिबा पिले से समय रे कुआउतला ना केते गुड़िए परिवार को नहीं कि पिले कोन कराउतला ना ग्राम गठन होउतला। ए जो परिवार थिला, परिवार रो जे मुख्य थिले के परिवार रो मुख्य थिले बापा बा से मुख्य लोक माने के जे परिवार रो मुख्य जे श्रेष्ठ सर्वदा के परिवार रो मुख्य के बापा। तबे से मुख्य लोक को कुआ जाउतला पिले कुलप। कुलर मुख्य को कुलप के कुलपति मध्य कहती है पिले। से बोले से जो केते गुडी परिवार को नहीं कि ग्राम गठन करा जाउतला एवं ग्राम मुख्य को कहतला ब्रजपति बा ग्रामणी। ब्रजपति बा कोन ना ग्रामणी बुझिला नहीं। से बोले केते गुडी पिले
ଗ୍ରାମ କୁ ନେଇକି ପିଲେ କଣ କରାଉଥିଲା ବିସ୍ ଗଠନ କରାଉଥିଲା କେତେ ଗୁଡିଏ ବିସ୍ କୁ ନେଇକି ଜନ ଗଠନ ବା ଜନପଦ ଗଠନ କରାଉଥିଲା ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ପିଲେ ଦେଖିବା ଏହି ସମୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜା ଥିଲେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ପିଲେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଥିଲା ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ବୈଦିକ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତର ଥିଲା ପିଲେ ପରିବାର ଏବଂ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୁଳ ହେଲା ପିଲେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିବାର କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମ କୁ ନେଇକି ବିସ୍ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିସ୍ କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବା ଜନଗୃହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପିଲେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିବାର କୁ ନେଇକି କଣ ହଉଥିଲା ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲେ ଦେଖିବ ହେଲା କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିବାର କୁ ନେଇକି କଣ ହଉଥିଲା ନା କଣ ଗଠନ କରୁଥିଲା ଗ୍ରାମ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମ କୁ ନେଇକି ବିସ୍ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିସ୍ କୁ ନେଇକି ଜନପଦ ବା ଜନଗୃହ ହେଲା ପିଲେ ଜନପଦ ବା ଜନଗୃହ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ହେଲା ପିଲେ ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ କଣ କରାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ କୁଳପା କୁଳପା କୁଳପତି କୁଳପ ବା କୁଳପତି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କଣ କିଏ ଥିଲେ ବ୍ରଜପତି ବା କିଏ ଗ୍ରାମଣୀ ସେଇଭଳି ପିଲେ ବିଶ ର ଥିଲେ ବିଶପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପିଲେ ଥିଲେ ରାଜନ ବା ଜନପଦର ମୁଖ୍ୟକୁ ଜନପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ରାଜନ ବା ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଥିରେ ପିଲେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କୁଳପତି ବା କୁଳପ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମଣୀ ବା ବ୍ରଜପତି ବିଶର ମୁଖ୍ୟକୁ ବିଶପତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟକୁ ଗଣପତି ବା ରାଜନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଯୋଉମାନେ ଲିଡର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଇତିହାସର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତେବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡିଭାଇଡେସନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଦେଇ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ନୀତି କିଭଳି ଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ନୀତି ଥିଲା ପିଲେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିଲେ ରାଜ ଶାସନ ଥିଲା ପିଲେ ରାଜା ନିଜେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜା ଥିଲେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ପିଲେ ରାଜା ଶାସନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ପୁରୋହିତ ସେନାପତି ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ରାଜଦୂତ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଥିଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ ସେଇଭଳି ପୁରୋହିତ ସେନାପତି ଏବଂ ରାଜଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ପୁରୋହିତ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପୂଜା ବିଧି ସହ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୈଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗାଁ ବୈଦ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଏଇଠି କହିଲା ଯେ ସ୍ପର୍ଶ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ଜଣେ ହଉଛି ଗୁପ୍ତଚର କିଏ ଗୁପ୍ତଚର ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ କଣ ଆଣୁଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ନୀତି ଥିଲା ପିଲେ ତେବେ ସେ ସମୟରେ ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କିଭଳି ଥିଲା ଏଇଟା ତ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜତନ୍ତ୍ର କଲା କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗଠନ କରାଉଥିଲା ତମାନଙ୍କୁ କହିଲି କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ବିଶ ରୁ ଜନପଦ ହଁ ନା ନାଇଁ ଠିକ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମ କଣ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ର ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି ତମମାନେ ଜାଣିଛ ଯୌଥ ପରିବାର କି ପରିବାର ନା ଯୌଥ ପରିବାର ଯୋଉ ତମେ କହୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ପିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ପିତା ପିତାଙ୍କୁ କୁଳପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କୁଳପ ବା କୁଳପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଥିଲା କୃଷି ପିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢି ଆସୁଛେ ଆଦିବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା କୃଷି ତାପରେ ଆସିଲା ହଡପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା କଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବସବାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ରହିଲା କଣ ନା କୃଷି କଣ ରହିଲା ନା କୃଷି ରହିଲା ଏହା ସହ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପଶୁ କୋମାନଙ୍କୁ ନା ଗାଈ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚନା ହଉଥିଲା ପିଲେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ ନା ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଗାଈ ସେ ସେତେ ଧନୀ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଗାଈ ରହୁଥିଲା ପିଲେ ସେ ସେତେ ଧନୀ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତ ନୁହଁ ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସେ ସେତିକି ବଳି ସେ ଧନୀ ବୋଲି ଗାଁରେ କୁହାଯାଉଥିଲା
ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଗାଈ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲେ। ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ପିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପିଲେ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ନାଁ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘୋଷା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଦି ନାରୀ ମାନେ ଏ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏ ଦିଟା ନାଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ପିଲେ, ଘୋଷା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଏଇଟା ପିଲେ ଆମେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ ପଢୁଛେ। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ପିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ପରେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ପିଲେ। କେତେ ଭାଗରେ? ତିନି ଭାଗରେ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତମେ କହିବ ପିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇଥାଏ। କଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ନା? କଣ ହାଇସ୍କୁଲ ରେ ପଢୁଥିଲେ କି? ନା, ସେଇ କଥା ନାହିଁ ପିଲେ। ଏତେ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ବିଭାଗୀକରଣ ସେମାନେ କରାଇଥିଲା, ଭାଗ ଭାଗ କରାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ପିଲେ? ଯେମିତି କି ରାଜା, ଯୋଉମାନେ କି ହାଇ କ୍ଲାସ। ତମେ ଟ୍ରେନ ରେ ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ପିଲେ ଅଛି ନା, ଯେମିତି କି ତମର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ବଗି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ବଗି, ଯେମିତି ପିଲେ ଟିକଟ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବସିବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ସେଇଭଳି ପିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ ନା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ, ଯୋଦ୍ଧା, ସେନାପତି, କଟୁଆଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ଚାକିରି ବାକିରି ଲୋକ, ଆଭିଜାତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏଇଥିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହୁଥିଲେ ପିଲେ ପୁରୋହିତ, ଯିଏକି ପୂଜା ପୂଜି ଆଦି କରୁଥିଲେ, ହଁ ନା, ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ କଣ ଗାଁର ବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସଦାବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଉଠି ରଖାଯାଉଥିଲା ନା ଥାର୍ଡ ରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ କୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ? ଯୋଉମାନେ କି ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ଆଦି ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏଥିରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ପଶୁପାଳକ ମାନେ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶେଷ ଭାଗର ବା ଏଇ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ସମାଜରେ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇଥିଲା ପିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ସମାଜରେ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ନା ସେ ହଉଛି ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ହେଲା ପିଲେ, କଣ କଣ ସେଇ ଚାରୋଟି? ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। କଣ କଣ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ତେବେ ପିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବୈଶ୍ୟ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଶୂଦ୍ର ଏଇ ତିନିଟା ମାନଙ୍କର କଣ କରୁଥିଲେ? ସେବା କରୁଥିଲେ ପିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରୋଟି ପିଲେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁରୁଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦିଆଗଲା ପିଲେ, ତାର ମୁଖରୁ ପିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପିଲେ ଶିକ୍ଷା ପିଲେ ଗ୍ରହଣ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ବନେଇଲେ। ତାପରେ ଭୁଜାରୁ ପିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ, ତାପରେ ପେଟରୁ ପିଲେ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଦରୁ ପିଲେ ଶୂଦ୍ର ମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ନା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ କଥାବସ୍ତୁ ଅଛି, ବୁଝେଇଛ ନା ନାଇଁ? ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ପିଲେ, ବା ଚାରୋଟି ଜାତି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ କଣ ଖାଉଥିଲେ, କଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ଯେମିତି କି ପିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଓ କ୍ଷୀର ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ। ଗହମ ଓ ଯଅ ମାନ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ପଚାରିବ ପିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଗହମ ଓ ଯଅ। ଯଦି ହଡପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଗହମ ଓ ଯଅ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗହମରୁ ପିଲେ ସେମାନେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପଢିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମିଲେ କହୁଛି କଣ ନା ଗହମ ଓ ଯଅ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଖିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ? ନା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧାନ କିଭଳି ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଧାନ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଇଟା କୋଉ ଯୁଗରେ? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ ତମକୁ 1 ମାର୍କ ଦବ ପିଲେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ପିଲେ ତମର ମାର୍କ ବଢେଇ ଦବ। ପଚାରିଦବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ କାହାର କେଉଁ କୃଷିର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ବା କେଉଁ କୃଷି ଦେଖା ଯାଇଥିଲା? ସେ ହଉଛି ଧାନ। ଗହମ ଓ କିଏ କଣ କହିଲା? ଗହମ ଓ ଯଅ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ସେଇଟା ହଉଛି ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଧାନଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ପାନୀୟ ରୂପେ ସେମାନେ ସମୋରସ ବା ସୁରାକୁ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଏହା ଋକ୍ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ନା ଯେମିତି ସମ ଗଛର ରସରୁ ପିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ?
ହିମାଳୟର ମୁଞ୍ଜବତ ପାହାଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲେ, ସେ ମୁଞ୍ଜବତ ପାହାଡର ଏଇ ସମ ଗଛ ମିଳେ, ସେ ଗଛରୁ ପିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଣିକି ରାଜା ମାନେ ଟିକେ ଏବେ ଯେମିତି ପିଲେ ତମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ, ମାଜା, ସ୍ପ୍ରାଇଟ, ଥମ୍ସ ଅପ୍, କୋକା କୋଲା, ପେପ୍ସି ଆଦି ପିଉଛ ପିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପିଲେ ଟିକେ ରାତିରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମରସ ବା ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ସେମାନେ ନଉଥିଲେ ପିଲେ, ଯାହା ପିଲା ସମରସ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାର ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ସୁରାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ମଦ, ହେଲା ପିଲେ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ସୁରାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଇଏରେ ଆମେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ମାନେ ହଡପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ପଛରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଗଛ, ନଦୀ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଣ ରହିଅଛି, କଣ ଅଛି ସତ୍ତା ରହିଅଛି। ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ପଛରେ ସେମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ପିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ବା ସେଇ ଗଛରେ ଏଇ ଦେବୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାହାଡରେ ଏଇ ଦେବୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସେମାନେ ପିଲେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ପିଲେ ଘିଅ, ଦୁଧ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ ନିଆଁରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିଥିଲେ ନାଇଁ? ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନିଆଁରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଘିଅ ଆଉ ଦୁଧ ମାନେ କ୍ଷୀର। ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଥିଲେ ପିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ତମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଦେବତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ଦେବତା, ବର୍ଷାର ଦେବତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ ଲେଖିଲା ବର୍ଷା, ଝଡ, ଯୁଦ୍ଧର ଦେବତା ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବର୍ଷା ଝଡ ପାଇଁ। ହେଲା ପଚାରିଦେବ ବର୍ଷା, ଝଡ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ହେଲା ପିଲେ ଏହା ଥିଲା ପିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ତା ସହିତ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖା ହେଇଥିବା କେତେ ଗୁଡିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର କଣ ନା ମିଳିଥିବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଣ, କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ଇନାମ ଗାଓ, ଦେଲା ସମସାମୟିକ ତାମ୍ର ଯୁଗର ମାନବ କଣ ମାନବ ବସତି ବା ସେ ସମୟରେ ସମାନ ସମସାମୟିକ ମାନେ କଣ ସମାନ ସମାନ ସମୟରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଆଉ ଏକ ମାନବ କଣ ନା ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ବସତି କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଥିଲା ପିଲେ। ହେଲା ଦେଖ କହିଲା ଯେ ଇନାମ ଗାଁ, ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡାକ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା ଦେଖ ନା ଇନାମ ଗାଁ ଠାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପିଲେ କୋଉଠି ଅଛି ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୀମା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଘୋଡ ନଦୀ। ଘୋଦ ଲେଖିଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘୋଡ ନଦୀ। ହେଲା ଘୋଡ ନଦୀ, ହେଲା ଓଡିଆରେ ଲେଖିକି ଘୋଦ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କୋଉଥିରେ କହିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୀମା ନଦୀର ସହାୟକ ଶାଖା ନଦୀ ମାନେ ସହାୟକ ନଦୀ, ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଘୋଡ ନଦୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଇନାମ ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଇନାମ ଗାଁ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଅପସନ ଦେଇଥିବ ପିଲେ ନା କଣ ନା ଦେଇଥିବ ଘୋଡ ନଦୀ, ଘାଗର ନଦୀ ଦେଇଥିବ, ଆଉ କଣ ଲୁନି ନଦୀ, ଆଉ ଦେଇଥିବ ତେଲ ନଦୀ। କୋଉଟା ମାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତମେ ମାରିବ ଘୋଡ ନଦୀ। ପିଲେ ପଚାରିବ ଘୋଡ ନଦୀ କେଉଁ ନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ଅଟେ, ନା ସେଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ଭୀମା ନଦୀ। କି ନଦୀ? ଭୀମା ନଦୀ। ପଚାରିବ ଭୀମା ନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଛି ବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ପିଲେ ଏଇଭଳି ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଏଇ ସଭ୍ୟତା କୋଉ ସମୟରେ ନା 15 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 600 ଅର୍ଥାତ 900 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦିଗରେ ଏହା ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା ପିଲେ। ହେଲା ତେବେ ଏଇ ଟାଇମ ଲାଇନ ଏତେ ମନେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନ ରଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯାହା କହିଲେ ସେଇଠି ଉପରକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ। ହେଲା ଇନାମ ଗାଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ନେଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରେ। ତା ସହିତ ପିଲେ ଇନାମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ତିଆରି ହାତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ କଣ କହିଲା ନା ଇନାମ ଗାଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହାତ ହତିଆର ପିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଏ କୋଉ ସମୟ ନା ଏହା ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ବସତି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଯଦି ମାନେ କଣ ଅଧିକାଂଶ ତମ୍ବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ,
ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତମ୍ବାର ତିଆରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଇନାମ ଗାଁରେ ପିଲେ ଏଇ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହାତ ହତିଆରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ତମ୍ବାଟା କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲେ? ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ତମ୍ବା ଆଣୁଥିଲେ। କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲେ? ନା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ତମ୍ବା ଆଣୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣୁଥିଲେ? ସେଇଟା ହଉଛି ବୋଲେ ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନର କାଲିବାଙ୍ଗାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି, ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କାଲିବାଙ୍ଗା, ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ତମ୍ବା ଆଣୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ମାନେ କୋଉଠି? ନା ଇନାମ ଗାଁও। ନା ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ 134ଟି ମାଟିର ଚାରିକୋଣିଆ ଘର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଚାରି ବଖରିଆ ପିଲେ ହେଲା, ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ଚାରିକୋଣିଆ ହେଲା ପିଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଛି ପିଲେ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଘର ଏକ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା ଏବଂ 5 କୋଠରୀ ଥିବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳର ଶାସକ ରହୁଥିଲେ। ଯୋଉ 5 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା, 5 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି ଘର ରହିଲା, ସେଇଭଳି ଘରରେ କୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ? ନା ରାଜା ଗୁଡାକ ରହୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଚାରି କୋଣିଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛି ପିଲେ ହେଲା। ତେବେ ହଡପ୍ପା ଭଳି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଚାରିଦବ, କଣ ପଚାରିବ? ନା ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ନା ଶସ୍ୟାଗାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଛି? ଶସ୍ୟାଗାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଛି? ସେଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ଇନାମ ଗାଁও। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି କୋଣିଆ ଘର ଯୋଉ କହିଲି, ନା ଏଇ ଯୋଉ 3 ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ପିଲେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏଇ ଇନାମ ଗାଁও ବାସୀ ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଏ ଗୋଟେ ଘରେ ପିଲେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ପିଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଗାତ ଖୋଳି ମାଟି ଭିତରେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇତି କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୋଉଠି? ନା ମାଟି ତଳେ ଗାତ ଖୋଳିକି ମଧ୍ୟ କାଳେ କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସାଉତି କରିକି ରଖୁଥିଲେ। କୋଉଠି? ମାଟି ତଳେ। ଅଣ୍ଡାକୃତି ବା ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତାକାର ଗାତକୁ ଚୁଲି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ କଣ ଚୁଲି ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି କାଠ ଚୁଲି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଚୁଲି ବିଲେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡାକୃତି ରାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବନଉଥିଲେ, ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ଗାତ କରିକି ମାଟି ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମର ନର୍ମାଲି ଚୁଲି, ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପିଲେ ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ କଣ ମିଳିଛି? ଲାଲ ମାଟି ପଥର ଦେଖିବା। ଆଉ କଣ ମିଳିଛି ଇନାମ ଗାଁରୁ? ଲାଲ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ମାଟି ପାତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ କାଟିବା, ପଶୁ ମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚମଡାକୁ ବାହାର କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ। ହେଲା ପିଲେ ପଚାରିବ ତମକୁ, ଲାଲ ମାଟି କଳା ରଙ୍ଗର ମାଟି ପାତ୍ର, ଲାଲ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ମାଟି ପାତ୍ର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଛି? ଲାଲ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ମାଟି ପାତ୍ର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଛି? ସେଇଟା ଲେଖିବ ପିଲେ। କଣ ଲେଖିବ ତମେ? ନା ଲେଖିବ ଇନାମ ଗାଁও। ଅପସନ ଯଦି ଇନାମ ଗାଁও ଦେଇଛି, ଇନାମ ଗାଁও ମାରିବ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଯାଇଥିବ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲାଲ ଓ କଳା ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଟି ପାତ୍ର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଛି? ସେଇଟା ଆସିବ ପିଲେ ଇନାମ ଗାଁও। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ କହି ଯାଉଛି ପିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଲା, ସେମାନେ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିନ୍ଧ, ଚିମୁଟା, ବିନିଶି କଣ୍ଟା, ତୀରମୁନି, ମାଳି, ଚୁଡି, ପାଉଁଜି ଇତ୍ୟାଦି ପିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ ତିଆରି କରିକି ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ। କଣ? ସମାଧି ସ୍ଥାନ ପିଲେ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। କଣ ରଖୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ? ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ନା ଇନାମ ଗାଁও ଠାରେ କିଛି ସମାଧିର ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେଇଛି? ନା କିଛି କିଛି ସମାଧି ମିଳିଛି। ସମାଧି ମାନେ କଣ? ନା ପିଲେ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ପିଲେ କବର ଦିଆଯାଏ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସମାଧି। ଅଧିକାଂଶ ସମାଧିରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମିଳିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ମସ୍ତକକୁ ପିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ଯେ କଣ? ନା ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ତା ବଡି ଚାରିପଟେ ବୁଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜ ବଡିଟାକୁ ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଡିଟାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦିଗ ମୁହଁ ଆଡକୁ କରିକି କଣ କରୁଥିଲେ? ଶୋଇ ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ପୋତି ଦଉଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଏଇ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପିଲେ ଇଏ କରିକି କଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଣ୍ଡ କରେଇକି ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ପିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଇନାମ ଗାଁও ଅଛି, ଇନାମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଏମିତି ଘର ମିଳିଛି ନା ଚାରି ସାଇଡ ଘର ଅଛି ପିଲେ, ଏବଂ ମଝି ଘର ମାନେ ଘରର ଅଗଣା ଭିତରେ ମଝିରେ ଦେଖ ଏମିତି 4 ସାଇଡ ଘର ଥିଲା ପିଲେ ହେଲା। ଏଭଳି ଏମିତି କୋଠରୀ ହେଇକି ଥିଲା।
ଏବଂ ଏଇ ମଝିରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାରଣ୍ଡାଟା ଭିତର ବାରଣ୍ଡାଟା ହେଲା, ଯେମିତି ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାକରେ ଚାରି ସାଇଡ ଘର ମଝିରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ଯୋଉ ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ପିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥିବ ପିଲେ ନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ କଣ କରୁଛେ ଦଫନ କରାହେଇଯିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ପିଲେ ହେଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଇ ଗାଁର ସେ ଜମିଦାରୀ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଏଗୁଳି ମଧ୍ୟ ସେ ଇନାମ ଗାଁରୁ ମିଳିଛି ପିଲେ ହେଲା। ତେବେ ଘରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଥିବା ପାତ୍ରକୁ ମୃତ ଶରୀର ସହିତ ନର୍ମାଲି କଥା ପିଲେ ଯେମିତି ଲୋକଟି ମରିଗଲେ ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ କରି ଦିଆଯାଏ, ଦାହ କରି ଦିଆଯାଏ ବା ପୋତି ଦିଆଯାଏ ବା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହା ହେଉଥିଲା ପିଲେ। ଲୋକମାନେ ମାତୃ ଉପାସକ ଥିଲେ ପିଲେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମାତୃ ଉପାସକ ଥିଲେ, ଶୈବ ଉପାସକ ଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଋଗ ବୈଦିକ ପିରିୟଡର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୈବ ଓ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉପାସକ ଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଥିଲେ ନା ମାତୃ ଉପାସକ ଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ, ସେମାନେ କଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ କଣ ଖାଉଥିଲେ, କୋଉ ଯୁଗର ନା ଏ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପିଲେ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗହମ, ଜଅ, ମସୁର, ମଟର, ବାଜରା, ଧାନ, ଶିମ୍ବ ଆଦି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ବୋଲେ ଯାହା ଯାହା ଚାଷ ହଉଥିଲା ଧୀରେ 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 କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଯାକ ଚାଷ କରିଲେ। ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କଇଁଛ, କଙ୍କଡା, ମାଛ ଆଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ମିଳୁଥିଲା। ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ରଖୁଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେମାନେ କଇଁଛରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ କଣ ସେମାନେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ନା ନାଇଁ। କୋଉଥିରୁ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ସନ୍ଧାନ ଦ୍ଵାରା ସେଠାରେ ମିଳିଛି। ମାନେ ଏଇ ଅସ୍ଥି ଗୁଡାକ ମିଳିଛି, ଗାଈର ହାଡ ମିଳିଛି, ମଇଁଷିର ହାଡ, ମେଣ୍ଢା, କଇଁଛ, କଙ୍କଡା, ମାଛ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ହାଡ ମିଳିଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ମାନ ଠାରୁ ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଆଦି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଂସ, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ଗାଈ କ୍ଷୀର ହେଲା ବେଲେ ଜାମୁ, ଖଜୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଳି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୃଷିର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ କୋଉମାନେ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ନା ଲୌହ ଯୁଗ। କି ଯୁଗ ନା ଲୌହ ଯୁଗ। ନା ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ପିଲେ ଧୀରେ 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 ଆସିଲା ଭାରତରେ। ଲୁହାର ଆବିଷ୍କାର କେତେବେଳେ ହେଲା କୁହାଯାଏ ଯେ ପିଲେ ନା 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1000 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାହାର ବ୍ୟବହାର ନା ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର। ତେବେ ସେ ଲୁହା ବ୍ୟବହାରଟା ଟେକ୍ନିକଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଦେଖିବା ବୋଲି ଦେଇଛି ଦେଖ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1800 ରୁ 1200 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବେବିଲୋନ ଓ ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ହିଟାଇଟ ନାମକ ଲୋକମାନେ, କୋଉ ଲୋକମାନେ ହିଟାଇଟ, ସେଇ ନାମକ ଲୋକମାନେ ଲୁହା ପଥରରୁ ଲୁହା କିଭଳି ବାହାର କରାଯିବାର କୌଶଳ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ। କୋଉ ଲୋକମାନେ ନା ହିଟାଇଟ ର ଲୁହା ପଥର କିଭଳି ଲୁହାଟାକୁ ଅଲଗା କରାଯିବ ସେମାନେ କେମିତି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୁହା ପଥରକୁ ତରଳାଇ ସେଥିରୁ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପିଲେ। ଲୁହାଟାକୁ କାଢି ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦଳ ପାରିସରୁ ହିନ୍ଦୁ କୋଷ ପାର ହୋଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପାରସ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲି, ଦେଖ ବୋଲି ଲିଖିଦେଲା ଏଥିରେ। ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ କୌଶଳ ପାରସ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୁହା କୌଶଳ ଟେକ୍ନିକଟା, ଲୁହାର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ କିଭଳି ବନେଇବା, କିଭଳି ତାକୁ ତରଳିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ବୁଝିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା, ସେଇ ଟେକ୍ନିକଟା ପିଲେ ଲୁହା ଖଣିରୁ ଲୁହା ବାହାର କରିବାର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, ସେଇଟା ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହିଟାଇଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରସ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇ ପାରସ୍ୟରୁ ଯିଏ ପିଲେ କଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁ କୋଷ ପାର ହୋଇ ବା ହିନ୍ଦୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାର ହୋଇ ପିଲେ ଭାରତକୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ସେମାନେ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ କହିଲି ଯେ ପିଲେ 1000 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଗାନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାହାର ବ୍ୟବହାର ନା ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପିଲେ। ମସିହାଟା ମନେ ରଖିବ 1000 ମସିହା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକାରୁ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ପିଲେ। ଧୀରେ 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 ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୁହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲୁହାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ସୋନ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାର ପିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଥିଲା, ବାହାରିଥିଲା।
ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ତାର ଅବବାହିକା ଲେଖିଛି ନା, ସେ ହଉଛି ପିଲେ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ସୋନ ନଦୀର ଅବବାହିକା। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ନିମନ୍ତେ ଲୁହାର କୁରାହାଡି ବ୍ୟବହାର କରାଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ହେଲା ପିଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ସଫା କରିକି ନିଜର କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅଞ୍ଚଳ ବା ନିଜ ପରିବାର ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଗାଁ ଗୁଡିକ ବିସ୍ତାର ମାନେ ବିସ୍ତୃତ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁରାହାଡିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପିଲେ। ହେଲା ପିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କୋଉ ସମୟରେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ ରେ କଣ କରିଥିଲେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଅଲରେଡି ଶିଖିଗଲେ ପିଲେ। ହେଲା ପିଲେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। କି ଯୁଗ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଯାହା ପୂର୍ବ ଋକ୍ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ ରେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ ତାହାଠୁ କିଛି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ। କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେନ୍ ଟପିକ ଗୁଡାକ ଦେଖି ଯିବା। ଲୋହ ଯୁଗ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବା ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଲୁହାର ଆରମ୍ଭ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏଟ ଏ ଟାଇମ ପିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତେକ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି କି ପିଲେ ହସ୍ତିନାପୁର, ଭଗବାନପୁରା, ଆତରଞ୍ଜି, ଖେଡା ଲେଖିଛି ପିଲେ ଖେଡା କରିବ ହେଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରିତ ମାଟି ପାତ୍ର ମିଳିଛି। କଣ ମିଳିଛି? ଏକ ପ୍ରକାର ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରିତ ମାଟି ପାତ୍ର ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଲୁହା ଅଂଶ ଥିବାର ଜଣା ପଡିଛି। ଗୋଟେ ଧୂସରିଆ କଲର ମିଳିଛି। ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ କଣ ସେଥିରେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ନା ମାଟି ପାତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲୁହାର ପରଦ ଲାଗିଛି ବା ଲାଇକ୍ ସେ ମାଟି ତଳେ ତୋପି ବା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇ ସିଏ ଅଲରେଡି ମାଟି ମାନେ କଣ ଲୁହାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗ ଖାଇକି ମାଟି ଟାଇପ ର ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଟାଇପ ର ବୋଲି ସେ କହୁଛି ପିଲେ। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେଟା ଲୁହାର ଅଂଶ ଥିବାର ଜଣା ପଡୁଅଛି। ଲୁହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୃଷ୍ଣକାୟ ମୂଳ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ କୁରାହାଡି ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଅଧିକ ଜମି ଚାଷ କରିପାରିଲେ। ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡିକ ସଫା କରି ପିଲେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉମାନେ ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ କଳା ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ଗୋଟେ ଜାଗା ବାଡି ପିଲେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ପିଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କୋଉମାନେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ। ତେବେ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କଣ ନା ପାରସ୍ୟର ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପିଲେ। ଉତ୍ତରର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଗିରିପଥ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ନା ପାରସ୍ୟର ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଗିରିପଥ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ପିଲେ। ଭାରତର କଣ ଆସିଥିଲେ ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଗିରିପଥ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ପିଲେ ଭାରତକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲେ କୋଉ ରହୁଥିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ପିଲେ ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇରାବତୀ, ବିପାଶା, ଶତଦ୍ରୁ ଏଇଭଳି ପିଲେ ନଦୀ ଗୁଡିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡିକୁ ପିଲେ କୁହାଗଲା ସାତଟି ନଦୀ ପିଲେ। ସାତଟି ନଦୀକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ପିଲେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ପିଲେ। ଭବତଃ ନାମ କିମ୍? ସେ କହୁଥିବ ମମ ନାମ ଅମକ ସମକ ନାମ ହମ ଏୟା। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ଏ ସଂସ୍କୃତରେ ନିଜର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପିଲେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଷା ଆଜିର ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ ପିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯୋଉ କହୁଛେ ସେଇ ଭାଷା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ପିଲେ। ଏବଂ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କୋଉଠୁ କଣ ନା ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇରାବତୀ, ବିପାଶା, ଶତଦ୍ରୁ 1 1 2 3 4 5 6। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଗଲା ରେ? କୋଉଟା ଛଡା ହେଲା କି ରେ? କିଏ କହିଲ? ସେଟେଡ ପିଲା ଯଦି କିଏ ଅଛି କହିଲ? ଆରେ କୁହ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କୁହ। ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇରାବତୀ, ବିପାଶା, ଶତଦ୍ରୁ, ସରସ୍ୱତୀ। ଏଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ଟା ଦେଇନି। କଣ ଦେଇନି? ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇନି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସାତଟି ନଦୀ ପିଲେ ଏଇଥିରେ ଲେଖିଦବ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇ ସାତଟି ନଦୀକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଉଥିଲା ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ
ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ନାମରେ ନାମତ କରାଗଲା। ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆସିକି ଭାରତରେ ବସବାସ କଲେ ଧୀରେ 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 ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ। ତାପରେ ପରେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇମାନେ ନିଜର ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିଜର କଣ କଲେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଧୀରେ 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 ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଗାଁରୁ ସହର ସହରରୁ ପିଲେ ଟାଉନ ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ପିଲେ ଯେମିତି ପିଲେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରୁ ପରିବାର ପରିବାରରୁ ପିଲେ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମରୁ 20 ରୁ ଜନ এইଭଳି ପିଲେ ଅନେକ ଜନପଦ ପିଲେ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟ 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 ଜନପଦ ଗୁଡିକ ଶେଷରେ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ଜନପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ପିଲେ ମହାଜନପଦ। କଣ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା? ନା ମହାଜନପଦ ପିଲେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ମହାଜନପଦ ଗୁଡିକ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କିଛି 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 ଆମ ବହିରେ ଅଛି, ଆମ ଇଏରେ ଅଛି ପିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବା। ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ରାଜନଜାତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଏହାକୁ ଜନପଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କଣ କଲେ? ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଇଲେ ପିଲେ, ଜନପଦରେ ପରିଣତ କରାଇଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜନପଦ ଗୁଡିକୁ ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ନିଜକୁ ମହାଜନପଦ ବୋଲି ପିଲେ ନିଜକୁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଜନପଦ ଗୁଡିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲେ ରାଜନ ବା ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲେ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜନ ବା ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ସେଇ ଜନପଦ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ଏହି ରାଜ ଜନପଦ ରାଜନପଦ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା ପିଲେ। ଏଇ ଯିଏ ରାଜା ହଉଥିଲା ପିଲେ, ସେଇ ଜନପଦର ଯିଏ ରାଜା ହଉଥିଲା ସେ ରାଜା ପିଲେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ। ମୁଁ ମନେକର ରାଜା, ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହବ, ମୁଁ ମନା ପରେ ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହବ, ତାପରେ ତା ପୁଅ, ତାପରେ ତା ପୁଅ, ତାପରେ ତା ପୁଅ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ରାଜା ମାନେ ରାଜା ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପିଲେ ସୀମିତ ଥିଲା। ସଭା ସମିତି ବିଧାତା ଏବଂ ଗଣ ଆଦି ଜନଜାତି ପରିଷଦ ଯୋଗୁଁ ରାଜନ କ୍ଷମତା ସୀମିତ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ବିଧାତା ଗଣ ଆଦି ପିଲେ କଣ କରୁଥିଲା? ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ 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 ଶାସନ ଥିଲା। ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାସନ ଥିଲା। ସେଇ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପିଲେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଟା ବୋଲି ପାୱାର ଟା ପିଲେ ଟିକେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜନର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଧୀରେ 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 କଣ ହେଇଥିଲା? ରାଜନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯୋଉ ପଢିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଜାଗାରେ ପିଲେ ରାଜନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପିଲେ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜନପଦ ଗୁଡିକର ନିଜର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାରୁ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜନପଦ ମାନଙ୍କୁ ମହାଜନପଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କହିଲି ପିଲେ ଯୋଉ ଜନପଦ ଗୁଡିକ ଥିଲା ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପିଲେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରି ସାରିଲା ପିଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ କହିକି ଶେଷରେ ପିଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସେଇ ଜନପଦକୁ ମହାଜନପଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା ପିଲେ। ହେଲା ପିଲେ, ତାପରେ କହୁଛି ମହାଜନପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ପିଲେ କଣ 600 ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଟୋଟାଲି 16ଟି ଜନପଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଷୋଡଶ ମହାଜନପଦ। କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଷୋଡଶ ମହାଜନପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଶଳ, ମଗଧ, ବତ୍ସ, ଅବନ୍ତୀ ଏମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ। କିଏ କିଏ? କୌଶଳ, ମଗଧ, ବତ୍ସ, ଅବନ୍ତୀ ଏମାନେ ପିଲେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ। ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ? ତେବେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପିଲେ 16ଟି ମହାଜନପଦ କଣ କଣ? ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 16ଟି ମହାଜନପଦ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଲେଖିବ ଲେଖିବ, ଯୋଉମାନେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ମଗଧ, ଅଙ୍ଗ, କାଶୀ, କୋଶଳ, କମ୍ବୋଜ, କୁରୁ, ଅବନ୍ତୀ, ଅଶାକା ବା ଅଶ୍ମକ, ବତ୍ସ, ବଜ୍ଜୀ, ମଲ୍ଲ, ଚେଦି, ଗାନ୍ଧାର, ପାଞ୍ଚାଳ, ସୁରସେନ ହେଲା ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିଟା। এইଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ 16ଟି ମହାଜନପଦ। ଆଉ ଥରେ ପିଲେ ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମଗଧ, ଅଙ୍ଗ, କାଶୀ, କୋଶଳ, କମ୍ବୋଜ, କୁରୁ, ଅବନ୍ତୀ, ଅଶାକା, ବତ୍ସ, ବଜ୍ଜୀ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମଲ୍ଲ, ଚେଦି, ଗାନ୍ଧାର, ପାଞ୍ଚାଳ, ସୁରସେନ। ବତ୍ସ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ହେଲା ପିଲେ। এইଭଳି ଭାବରେ 16ଟି କଣ ଥିଲା ପିଲେ? ମହାଜନପଦ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୋଉମାନେ କହିଲେ? କୌଶଳ, ମଗଧ, ବତ୍ସ, ଅବନ୍ତୀ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି ଥିବେ ମାନେ ପିଲେ ତମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ,
ମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ 16ଟି ମହାଜନପଦକୁ, ଏଥିପାଇଁ ପିଲେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଇ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଚିନ୍ମୟ, ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିଥିବ। ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ମହାଜନପଦ ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ କାଢିଥିଲେ ପିଲେ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ପିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କହିଦଉଛି, କଣ ଗାଇ ଦଉଛି ପିଲେ, ତୁମମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ମତ୍ରୟଂ ବଦ୍ୱୟଂ ଚୈବ ଅତ୍ରୟଂ କ ଚତୁଷ୍ଟୟଂ ଚେପସୋଗା ଏକୈକଂ ଜନପଦାନି ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ମତ୍ରୟଂ, ମରେ 3ଟା, କଣ କଣ ଆସିଯିବ ପିଲେ? ମଲ୍ଲ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମଗଧ। ବଦ୍ୱୟଂ, ବରେ ବତ୍ସ୍ୟ ବଜ୍ଜି। କ ଚତୁଷ୍ଟୟଂ, ଅତ୍ରୟଂ କହିଲା, ଅରେ ଅଙ୍ଗ, ଅବନ୍ତୀ, ଅଶାଖା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ କ ଚତୁଷ୍ଟୟଂ, କରେ କୋମାନେ ଆସିବେ? କାଶୀ, କୋଶଳ, କୁରୁ, କମ୍ବୋଜ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଲା ଚେପା ସୁଗା ଏକୈକଂ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଚେରେ କଣ? ଚେଦି, ପାରେ ପାଞ୍ଚାଳ, ସୁରେ ସୁରସେନ, ଗାରେ ଗାନ୍ଧାର। ହେଲା ପିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକଟା ରଚନା କରିକି 16ଟି ମହାଜନପଦ ପିଲେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା କାହାଠୁ କପିରାଇଟ ପିଲେ? ନା ଆମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ଅଛି ପିଲେ, ହେଲା ପିଲେ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହାକୁ କପିରାଇଟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଯେକୌଣସି ମତରେ ହଉନା କାହିଁକି ଆମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଏହାକୁ ପିଲେ ବନା ହେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ 16ଟି ମହାଜନପଦ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ। ହେଲା ପିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଶ୍ଲୋକଟା, ଯଦି ଯିଏ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବ, ନହେଲେ ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି ପିଲେ ହେଲା। ମତ୍ରୟଂ ବଦ୍ୱୟଂ ଚୈବ ଅତ୍ରୟଂ କ ଚତୁଷ୍ଟୟଂ ଚେପସୋଗା ଏକୈକଂ ଜନପଦାନି ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ 16ଟି ମହାଜନପଦ ଥିଲା। ସେଇ ମହାଜନପଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ପିଲେ କୋଉମାନେ? ନା କୋଶଳ, ମଗଧ, ବତ୍ସ୍ୟ, ଅବନ୍ତୀ। ହେଲା ପିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଡିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମଗଧ ଅନ୍ୟ ମହାଜନପଦ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ପିଲେ। ମଗଧରେ ପିଲେ ଅନେକ ରାଜା ପିଲେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ତ ବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ହୟର୍କ ବଂଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲେ ଅନେକ ଧନାନନ୍ଦଙ୍କର ବଂଶ ନନ୍ଦ ବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲା ପରେ ନନ୍ଦ ବଂଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି କିଏ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ପିଲେ କଣ କରିଥିବେ? ଅଫେଣ୍ଡେଡ କରିଥିବେ, ଇନସଲ୍ଟ କରିଥିବେ। ଚାଣକ୍ୟ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ମଗଧରେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ ହବ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପରେ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେବେ? ନା ସେ ହେବେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିଲେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଧଉଳି ପାହାଡର ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ମଗଧର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ। ହେଲା ପିଲେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟକୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମଗଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ସହିତ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସହର ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜନପଦ ଗୁଡିକ ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ହଉଥିଲା ପିଲେ। ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମାନେ ଯୋଉ ମହାଜନପଦ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ସେମାନେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଗ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ବଡ 4 ସାଇଡ ବିରାଟ ପାଚେରୀ ରଖିକି ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ବଡ ରାଜପ୍ରସାଦ। ହେଲା ପିଲେ ଦୁର୍ଗ ସବୁ ରହୁଥିଲା ପିଲେ। এই ମହାଜନପଦ ଗୁଡିକ ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲେ ପିଲେ। ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ ପିଲେ ସେ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଣ? ନା ଗୋଟେ ରାଜା ନିଜର କଣ କରିବେ? ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱକୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଘୋଡାକୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଇଏ କରିକି ପୂଜା କରିକି ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ। ସେ ଅଶ୍ୱ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବ, ଯୋଉ ରାଜା ତାକୁ ଅଟକେଇଲା ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶେଇବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଶ୍ୱଟା ଫେରିକି ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରିକି ସେଥିରେ ତାକୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ରାଜା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ବିଭୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଥିଲା ପିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ସେଇଭଳି ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହେଲା ପିଲେ এইভাবে ভাবে তোমার ଥିଲା পিলে কোন না এনসেন্ট পিরিয়ড বা যা ଥିଲା সামাজিক বা সর্বপ্রাচীন কোন ଥିଲା রে সর্বপ্রাচীন সমাজ। এতিকি যাই পিলে ହେଲା ପିଲେ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ତୁମମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କର এই ପିରିୟଡ ଟାକୁ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବୁଝି ପାରିଥିବ।